This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। শুধরল না পাকিস্তান। 3 ঘন্টাতে সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন পাকিস্তানের এলওসি বরাবর 11টি জায়গায় সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন ইসলামাবাদের। শ্রীনগরে ড্রোন হানার চেষ্টা পাকিস্তানের। আর সন্ধ্যে গড়াতেই আবার জম্মুর আকাশেও ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন পাঠালো। পাক ড্রোনকে ধ্বংস করেছে ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। আর এই পুরো ঘটনায় জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ তিনি বলেছেন, প্রশ্ন তুলেছেন, এটা কি সংঘর্ষ বিরতি? কূটনৈতিক স্তরে আনুষ্ঠানিক সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণার পরেও কথা রাখল না পাকিস্তান এবং প্রত্যাশা ছিলও না। কিন্তু যেভাবে নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর লাগাতার শেলিং পাকিস্তান করলো তা এক কথায় বেনজির। পুঞ্চ, রাজৌরি, নাগরাটা এবং তার পাশাপাশি আরও একাধিক জায়গাতে যেভাবে শেলিং হয়েছে তাতে প্রত্যাঘাত করতেই হয়েছে ভারতীয় সেনাকে। এই যে ঘন চাপ অন্ধকার, সেই ঘন চাপ অন্ধকারই বুঝিয়ে দিচ্ছে আবারও ঠিক 24 ঘন্টা আগের ব্ল্যাকআউটের পরিস্থিতি আবারও ঘটেছে এই জম্মুর মাটিতে। আর যখন আমরা রাস্তার ওপর এখানকার ঘন চাপ অন্ধকারের ছবিটা দেখাচ্ছি, তখন মাথার উপরে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন আগের দিনের মতোই একইভাবে দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন জায়গাতে জোরে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে এবং ঠিক এই জায়গায় দাঁড়িয়েও বারবার ধরে কেঁপে উঠছে সমস্ত এলাকা। যেভাবে শ্রীনগর থেকে শুরু করে পুঞ্চ হয়ে রাজৌরি হয়ে একেবারে আখনুর পর্যন্ত লাগাতার উপত্যকা জুড়ে বিভিন্ন জায়গায় সংঘর্ষ বিরতি হচ্ছে, তাতে স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী ওমর আব্দুল্লাহ পর্যন্ত ক্রমশ বিস্ময় প্রকাশ করেছেন যে এটাকে কি আদৌ সংঘর্ষ বিরতি বলে। তার এই এক্স হ্যান্ডেলে বার্তা আদতে কেন্দ্রীয় সরকারের ওপরে পরোক্ষ চাপ কিনা, কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য এক পরোক্ষ বার্তা কিনা, তা নিয়ে এই মুহূর্তে রাজনৈতিক মহলের পাশাপাশি কূটনৈতিক মহলেও জোরদার আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। জম্মু থেকে ক্যামেরায় অনুদীপ শর্মার সঙ্গে জ্যোতির্ময় কর্মকার, TV9 বাংলা। রাত 9টা 7 মিনিটে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় শ্রীনগরে। একাধিক জায়গায় সেই শব্দ শোনা যায়। শ্রীনগরে বিস্ফোরণের শব্দ আর ওমর আব্দুল্লাহ জম্মু কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী, তার প্রশ্ন, সংঘর্ষ বিরতি কি একে বলে? সংঘর্ষ বিরতির কি হলো, এই প্রশ্ন করেছেন ওমর আব্দুল্লাহ। इस वक्त मैं श्रीनगर में हूं और यहां लगातार गोले छोड़े जा रहे हैं, जिसकी आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। लगातार बमबार्डिंग हो रही है। श्रीनगर के डल लेक का ये इलाका है जहां पर मैं वॉक कर रहा हूं और अभी मैंने लगभग आधा दर्जन बार बम के गोलों के फटने की आवाज सुनी है। थोड़ी अफरा तफरी का माहौल है और यहां इस तरफ देखेंगे आप, थोड़ी अफरा तफरी आपको नजर। एक और गोला अभी जस्ट मैंने सुना, तो आप देख सकते हैं एक और गोला। ये देखिए सामने, ये देखिए गोला फट रहा है। कुछ आवाज सुना आपने? डल झील के इलाके में भी इस वक्त लगातार मैं हूं और यहां पर मुझे गोलों की आवाज आ रही है, जो ये बताता है कि सीज फायर का वॉयलेशन हो रहा है। और आज शाम को ये अनाउंसमेंट हुआ था कि प्रॉपरली सीज फायर हो चुका है। आज शाम 5 बजे के बाद किसी तरह का दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी। लेकिन डल झील के किनारे पर इन पहाड़ियों की तरफ मुझे बार बार आवाजें आई हैं। आधा दर्जन से बार मैंने इन आवाजों को सुना है और उसके बाद इस तरफ थोड़ी भागम भाग मची हुई है, थोड़ी अफरा तफरी का माहौल है और लोग बेहद डरे हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जो अपने आप में ये जाहिर कर रहा है कि स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हुई हैं। और इस तरह के हमले, इस तरह की आवाजें ये बता रही हैं कि अभी भी श्रीनगर और कश्मीर पर खतरा मंडरा रहा है और रह रहकर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिसका जवाब दिया जा रहा है। हालांकि ये किस तरह के हमले थे, क्या ये ड्रोन से हमला किया गया या मिसाइल से हमला किया गया, कैसे हमारी
जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको निष्क्रिय कर रही है, वो जांच का विषय है। लेकिन इन आवाजों को सुनने का मतलब यह है कि स्थितियां अभी सामान्य नहीं बनी हुई हैं और अभी भी डल झील के इलाके में जो सुबह जिस तरह के गोलों की आवाज आ रही थी, उसी तरह के गोलों की आवाज सुनी जा रही है। विपिन चौबे, TV9 भारतवर्ष, श्रीनगर, डल झील। জম্মু রাজস্থান পাঞ্জাব জেসালমের বারমেরে ব্ল্যাকআউট করে দেওয়া হয়, ভারত যথাযথ জবাব দিয়ে ড্রোনগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। There will be no blackout today, but now a precautionary measure we are taking the blackout steps. कुछ की साइरेन भी आप लोग बने वाले? अभी सायरन अभी लाइट कट हुआ है। অমৃতসরের যে মূল এলাকা সেখানে ওয়াকআউট, যেখানে ব্ল্যাকআউট করে দেওয়া হয়েছে এবং ব্ল্যাকআউট করে দেওয়ার পর কিন্তু পুলিশের তরফে সবকটি দোকান, যে দোকানগুলো 1 মিনিট আগেও খোলা ছিল, সেই দোকানগুলো সমস্ত বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে এবং পুলিশের তরফে জানানো হলো যে এখনো পর্যন্ত কোনো নির্দেশ ছিল না, কিন্তু আচমকাই বিএসএফ এবং জেলা প্রশাসনের তরফে নির্দেশ এসেছে, সেই মতো কিন্তু গোটা এলাকা ব্ল্যাকআউট করে দেওয়া হয়েছে এবং যত সাধারণ মানুষ আছে তাদেরকে বাড়ি চলে যেতে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। স্বাভাবিক সেই ছবি পিকু দেখাচ্ছে যে অমৃতসরের গোটা এলাকা আবারও সেই আতঙ্কের চেহারা ফিরে এসেছে। তারা মূলত একটা বিষয় জানাচ্ছে সাধারণ মানুষকে, আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই, বাড়ি ঢুকে যান, পরিস্থিতির মোকাবিলা চলছে, অন্তত এখন বাড়ি থেকে বেরোবেন না। এবং সেই ছবি দেখাচ্ছি যে গোটা এলাকা কীভাবে অন্ধকার হয়ে রয়েছে। ক্যামেরায় পিকুর সঙ্গে সায়ন্ত ভট্টাচার্য, TV9 বাংলা, অমৃতসর। লাগাতার বাজছে এয়ার রেড সাইরেন। রাজস্থান সীমান্তের পোখরান, বারমেড়, জয়সলমীর, যোধপুর সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে রয়েছে। সংঘর্ষ বিরতি অনুরোধ করেছিল পাকিস্তান, ভারত তাতে সায় দিয়েছিল। তারপর আবারও সংঘর্ষ বিরতি ভাঙল পাকিস্তান। পোখরানের আকাশে একাধিক পাকিস্তানি ড্রোনকে পর্যদুষ্ট করেছে ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স। আমরা রয়েছি রাজস্থান সীমান্তে এবং দূরে যে ক্ষীণ আলো দেখা যাচ্ছে তা হলো আন্তর্জাতিক সীমানা। সেটা ছাড়া গোটা রাজস্থানের পোখরান, জয়সলমীর, যোধপুর ব্ল্যাকআউট হয়ে রয়েছে এবং প্রচণ্ড জোরে সাইরেনের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। বেশ কিছু জায়গা থেকে বিস্ফোরণের শব্দও পাওয়া গিয়েছে। সংঘর্ষ বিরতি অনুরোধ করার পরে, আমেরিকার প্রেসিডেন্ট টুইট করার পরে, ভারত তাতে সায় দেবার পরে পাকিস্তান আবারও কিন্তু বেইমানি করেছে, কাপুরুষোচিত আক্রমণ করেছে, বেয়াদবি করার চেষ্টা করেছে পাকিস্তান। সেখানে তারা সমুচিত জবাব পেয়েছে। গোটা বিশ্ব দেখছে পাকিস্তান কত বড় কাওয়ার্ড। ক্যামেরায় তুষার ঘটকের সঙ্গে সুমন মহাপাত্র, TV9 বাংলা, রাজস্থান সীমান্ত। লাগাতার পাকিস্তান সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করে যাচ্ছে। সাংবাদিক বৈঠক করে জানান দেশের বিদেশ সচিব, শেষ 2 ঘন্টা ধরে লাগাতার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন হচ্ছে। পরিস্থিতি গুরুত্ব বুঝে দায়িত্বশীল আচরণ করুক পাকিস্তান, আর সেনাবাহিনীকে যথাযথ জবাব দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বললেন বিদেশ সচিব বিक्रम मिस्री। भारत और पाकिस्तान के DGMOs के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था, पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है। भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही है। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। এবার পাকিস্তানের একটা দাবি, অত্যন্ত হাস্যকর একটা দাবি আপনাদের শোনায়। সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি পালন করতে নাকি খুবই বদ্ধপরিকর পাকিস্তান, আর এই যে সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি যেটা লঙ্ঘন হয়েছে সেটা নাকি পাকিস্তান করেনি, সেটা ভারত করেছে। এই হাস্যকর দাবি পাক বিদেশ মন্ত্রকের। গতকাল বিকেলে সংঘর্ষ বিরতি ঘোষণা হওয়ার কয়েক ঘন্টা পরে, প্রায় 3 থেকে 4 ঘন্টা বাদে রাত 8টা-9টা নাগাদ সীমান্ত জুড়ে হামলা শুরু করে পাকিস্তান। কড়া নিন্দা করে বিবৃতি দেন ভারতের বিদেশ সচিব, যেটা আপনারা শুনলেন। আর তারপর পাকিস্তান বলছে তারা নাকি এই সংঘর্ষ বিরতি মেনে চলার জন্য বদ্ধপরিকর।
মিথ্যের ওপর একটা দেশ টিকে আছে। দেশের মানুষকে দিনের পর দিন মিথ্যে বলে দিচ্ছে এই সরকার। সেই দেশ যে বিশ্বের সামনে মিথ্যে বলবে তাতে নতুন কিছু আছে? কিন্তু বিশ্বের সামনে পাকিস্তানের সব মিথ্যের পর্দা ফাঁস করে দিয়েছে ভারত। শনিবার আরও একবার পর্দা ফাঁস করেছে ভারত। আর ভারতের সঙ্গে এটে উঠতে না পেরে একের পর এক মিথ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন শাহবাজ শরীফরা। আর সেই মুখোশটা আবার টেনে খুলে দিল ভারত। আর শুধু মুখোশটাই টেনে খুলে দিল না ভারত, সত্যিটাকেও সামনে আনলো, যে সত্যি পাকিস্তানের কাটা যে ঘা তাতে নুনের ছিটে দিয়েছে। সামরিক শক্তি ও স্ট্র্যাটেজিতে ভারতের কাছে ল্যাজে গোবরে হতে হয়েছে। কার্যত হাঁটু মুড়ে পাকিস্তানের কাতর আর্জি যুদ্ধ থামাতে। ভারত আপাতত রাজি। সঙ্গে স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে আবার কোনো বেচাল হলে আর ট্রেলার নয়, এবার সিনেমা শুরু হবে। একই সঙ্গে পাকিস্তানের একের পর এক মিথ্যের পর্দাও ফাঁস করে দিয়েছে ভারত। পাকিস্তানের মিথ্যে দাবির মধ্যে ছিল JF-17 দিয়ে S-400 ও ব্রাহ্মস মিসাইল বেসের ক্ষতি করা হয়েছে। পাকিস্তানের মিথ্যে দাবির মধ্যে ছিল সিরসা, জম্মু, পাঠানকোট, ভাটিন্ডা, নালিয়া এবং ভুজের এয়ারবেসে ক্ষতি করা হয়েছে। পাকিস্তানের আরও মিথ্যে দাবি চণ্ডীগড় ও বিয়াসের অস্ত্র ভাণ্ডারের ক্ষতি করা হয়েছে। শনিবার সন্ধে সব মিথ্যের পর্দা ফাঁস করলেন कर्नल सोफिया कुरैशी। पाकिस्तान ने यह क्लेम किया कि उसने अपने JF-17 से हमारे S-400 व ब्रह्मोस मिसाइल बेस को नुकसान पहुंचाया, जो कि बिल्कुल गलत है। दूसरा, उसका ये भी मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन था कि हमारी एयरफील्ड जो कि सिरसा, जम्मू, पठानकोट, भटिंडा, नलिया और भुज में है, ये उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत गलत है। तीसरा, पाकिस्तान के मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन के मुताबिक हमारे एम्यूनिशन डम्प्स जो चंडीगढ़ और बियास में है उसका डैमेज हुआ, यह भी बिल्कुल गलत है। ये सारी चीजें बिल्कुल सही सलामत है। শুরু থেকেই ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের ছবি নষ্ট করতে একাধিক ক্যাম্পেইন চালিয়েছে পাকিস্তান। এদিন পাকিস্তানের সেই কুকৌশলের জবাবটাও দিলেন উইং কমান্ডার ভূমিকা সিং। Pakistan has been spreading fabricated allegations that the Indian armed forces have targeted mosques. Let us make this very clear here that India is a secular nation and the Indian armed forces are a reflection of our constitutional values. We hold every place of worship of all faiths in the highest regard. Our operations have been aimed exclusively at terrorist camps and facilities being used for anti-India activities. পাকিস্তানের মিথ্যে ফাঁস করার পাশাপাশি ভারতের দুদিনের ধাক্কায় পাকিস্তানের যে কি ল্যাজে গোবরে অবস্থা হয়েছে সেটাও সবার সামনে নিয়ে এসেছে ভারত। इंडियन आर्म फोर्सेस ने पाकिस्तान को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया, उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, चाहे वो लैंड एसेट्स हो या फिर उनके एयर एसेट्स। पाकिस्तान की एयरफील्ड स्कर्दू, जकोबाबाद, सरगोदा और बुलारी को बहुत नुकसान पहुंचाया। एयर डिफेंस सिस्टम, रडार सिस्टम, उनको भी एयर स्पेस में अनडिनेबल किया। पाकिस्तान के कमांड एंड कंट्रोल, लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री पर्सनल का इतना भारी नुकसान हुआ कि पाकिस्तान की ऑफेंसिव व डिफेंसिव कैपेबिलिटी को नष्ट कर दिया गया। দুদিনের ট্রেলার দেখিয়েছে ভারত, আর তাতেই পাকিস্তান তল খুঁজে পাচ্ছে না। সব মিথ্যে ফাঁস, ফাঁকা আওয়াজ ফাঁস, সামরিক শক্তির করুণ দশাও ফাঁস। আর কোথায় মুখ লুকোবে পাকিস্তান? ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা। 6 মে সেই রাতেই অপারেশন সিঁদুর চালায় ভারত। সে রাতেই পেহেলগাঁও গণহত্যার বদলা নিয়েছে দিল্লি। পাকিস্তানের 9টা জঙ্গি ঘাঁটি সেখানে স্ট্রাইক করেছে, খুঁজে খুঁজে এবং নিখুঁত নিশানায় সেগুলোকে ধ্বংস করেছে। খতম হয়েছে মাসুদ আজহারের ভাই শ্যালক সহ গোটা পরিবার। এই খতরনাক 5 জঙ্গির তালিকা দিয়েও দিয়েছে ভারত। আর জঙ্গিদের শেষ কৃত্যে থাকা পাক সেনা, সেই ছবি আন্তর্জাতিক মঞ্চে এখন হাতিয়ার ভারতের। 6 মে গভীর রাত, আচমকা 9 জঙ্গি ঘাঁটিতে প্রত্যাঘাত ভারতীয় বায়ুসেনার। মুহূর্তে ধ্বংস লাহোর লাগোয়া মুরিদকে ঘাঁটি।
লস্করে তাইবার উইং, মার্কাজে তৈবার ঘাঁটি। নিহত খতরনাক জঙ্গি আবু জুন্দাল ওরফে মুদাসসর খাদিয়া খাস। মুরিদকের মার্কাজ তৈবার দায়িত্বে ছিল আবু। নিহত আবুকে গার্ড অফ অনার দেয় পাক আর্মি। কফিনে ফুল চড়ান পাক সেনাপ্রধান ও পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী। শেষকৃত্যের দায়িত্বে ছিল কুখ্যাত জঙ্গি নেতা হাফিজ আব্দুল রফ। শেষকৃত্যে ছিলেন পাক সেনার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ও পাঞ্জাব পুলিশের আইজি। বহালপুরের মার্কাজ সুবহান আল্লাহতেও এয়ার স্ট্রাইক করে ভারত। জৈশে মোহাম্মদের জঙ্গি তৈরি স্কুল গুড়িয়ে দেয় বায়ুসেনার মিসাইল। এখানেই খতম হাফিজ মোহাম্মদ জামিল, পরিচয় মাসুদ আজহারের সবচেয়ে ছোট শালক। বাহাবালপুরের মার্কাজ সুবহান আল্লাহর দায়িত্বে থাকা হাফিজই তরুণদের জঙ্গি তৈরি করত। জৈশের হয়ে টাকা তোলার দায়িত্বেও ছিল। বাহাবালপুরের মসজিদের স্ট্রাইকে 10 জনের বেশি পরিজনকে হারিয়েছে মাসুদ আজহার। হাফিজের মতো মাসুদের আরেক শ্যালকও খতম ওই এক স্ট্রাইকেই। নাম মোহাম্মদ ইউসুফ আজহার ওরফে উস্তাদজি ওরফে মোহাম্মদ সেলিম ওরফে ঘোষি সাহেব। জৈশের অস্ত্র অনুশীলনের দায়িত্বে ছিল। জম্মু কাশ্মীরে বেশ কিছু সন্ত্রাসবাদী হামলার নেপথ্যে। কান্দাহারের সেই IC 814 অপহরণ মামলার ওয়ান্টেড। লস্করের খালিদ ওরফে আবু আকাশা জৈশে মোহাম্মদের মোহাম্মদ হাসান খানকেও নিকেশ করেছে ভারতীয় মিসাইল। দূর থেকে হলেও নিখুঁত নিশানা। জঙ্গিদের কোমর ভেঙে জবাব ভারতের। পেহেলগাঁও হামলার যোগ্য জবাব। সন্ত্রাসবাদের টুটি টিপে মার। ব্যুরো রিপোর্ট, TV9 বাংলা।